마블 영화들의 인기 비결이라면 흥미로우면서도 탄탄한 세계관, 그리고 완벽한 캐릭터 설정이 아닐까 싶습니다. Big man in a suit of armor. Take that off. What are you? Genius, billionaire, playboy, philanthropist. 이런 마블의 장점 요소를 뒷받침하려면 화려하면서도 리얼한 CG가 필수인데요. 하지만 아무리 마블이라 할지라도 이렇게 정교한 CG가 있는 반면 일반 관객들이 느끼기에도 뭔가 어색한 CG 역시 존재합니다. 그렇다면 과연 전문가들은 마블 영화 속 CG들을 어떻게 평가할까요? 오늘은 현업 전문가들이 뽑은 마블 영화 CG 베스트와 워스트를 소개해보겠습니다. 전문가들이 뽑은 첫 번째 베스트 CG는 모든 아이언맨 슈트입니다. 우선 아이언맨 1편에 나온 대부분의 슈트 착용 장면은 처음부터 끝까지 전부 CG로 이루어져 있다고 하는데요. Jarvis, you there? At your service, sir. 이런 미세한 움직임을 보이는 기계를 영화 촬영을 위해 제작하는 건 비효율적일 뿐만 아니라 현실적으로 따져봤을 때 불가능하기 때문이라고 합니다. 따라서 마블 측은 수개월에 걸쳐 몇 개의 슈트를 실물 제작하긴 하였으나 결국 현실의 한계를 체감하고 대부분 CG 작업으로 대체했다고 하는데요. So there's these shots which we'd shot with the practical suit where the camera dollied around the practical suit. But we ended up, replacing it in these shots because we really needed just everything to move and have bits move. Then, we sort of modified things so that we could get a lot more action out of it, a lot more interest. 그 중에서도 CG 전문가들은 이 작업실한 슈트 착용 장면에 감탄할 수밖에 없었다고 합니다. 이런 세세한 움직임을 표현한 점도 놀랍지만 특히 마지막에 마스크를 착용하는 장면은 예술의 경지였다고 하는데요. 슬로우 모션을 걸어 확인해보면 그림자가 서서히 얼굴을 덮는다는 것을 확인할 수 있으며 이렇게 자연스러운 그림자를 표현하기 위해 로다주의 피부톤은 물론 빛의 움직임에 대해서도 깊게 연구했을 것이라고 합니다. Right there, that shadow looks really solid because not only is it casting a shadow, but it's removing the shine from the skin. That's an artist going in there and taking the time to figure out what the skin tone would look like in shadow, but also removing shine. 이뿐만이 아니라 비록 짧게 지나가는 장면임에도 이렇게 마스크 위 지문 표현, 슈트 위 스크래치 표현 등 현실감을 더해주는 질감 표현에 신경을 썼다는 점 역시 눈에 띄었다고 하네요. That's the first thing you should really learn as a texture artist when it comes to making textures for CG objects is surface imperfections. That will bring the realism up from just like, oh yeah, that looks real, I guess, to, oh, that is a real thing. 다음은 아이언맨 2에서 등장했던 휴대용 슈트 착용 장면입니다. 이 씬에선 마치 퍼즐처럼 짜맞춰지는 정교한 애니메이션이 돋보인다고 하는데요. 이 정도 급의 CG를 뽐내려면 단순히 뛰어난 애니메이션 실력으로만 되는 게 아니라고 하며 아마 기계 설계 디자인까지 공부했을 것으로 예상이 간다고 합니다. 또한 마스크를 쓰는 부분에선 애니메이터들의 센스가 돋보였다고 하는데요. 아이언맨 1편 때와 달리 야외에서 슈트를 착용하는 장면이기 때문에 그림자와 빛의 방향을 표현하기 난감해지니 그림자가 없다는 걸 아무도 눈치채지 못하도록 최대한 빠르게 마스크를 덮어버리는 스킬을 사용했다고 합니다. So it's harder to fake a shadow on it, so they just get through it really fast by having the helmet close quick. And that stuff, you actually have to study mechanical design. You can't just fake it 100%. Look how many pieces are in space right there. Like that would take me like a week just to animate that. 슈트 착용 장면 중에선 토니의 슈트뿐만 아니라 그의 신체까지 CG로 처리한 장면 역시 존재한다고 합니다. 바로 인피니티 워에서 처음으로 나노 슈트를 선보였을 때인데요. 사실 나노 슈트 공개 당시 메케니컬한 슈트에 익숙해져 있던 관객들이 많아 호불호가 갈렸었지만 CG 전문가들만큼은 모두 감탄했었다고 합니다. 바로 토니의 바람막이, 손, 심지어 얼굴까지 말 그대로 모든 부분을 인위적으로 만들어낸 장면이기 때문이라는데요. 그럼에도 이 정도의 자연스러움을 뽑아냈다는 건 정말이지 엄청난 시간 투자를 했을 것이라고 합니다. 리얼함은 제로에 가깝지만 그저 처음부터 끝까지 멋지기에 베스트로 뽑힌 CG 장면도 있습니다. 바로 닥터 스트레인지 속 도심 싸움인데요. 화려함의 절정을 보여준 해당 시퀀스는 전형적인 현실성이고 뭐고 일단 멋지게 만들어보자란 마인드로 진행한 작업이라 하며 CG의 모든 장점이 다 드러난 좋은 예라고 합니다. Which is such a great use of CG where it's like, we're not trying to make it real, we're just going to embrace what computers can do well. But it's not a visual mess either. Yeah. No, everything's thought out here.
This is incredible, man. So full CG characters this whole time? No, for some of That's it. gotta be. I honestly don't know. They're so good, you can never like just tell by looking at it whether or not a character is digital versus for real. 할리우드의 많은 영화사들이 그저 폭발에만 CG를 남발하고 있는 현 시점에서 닥터 스트레인지는 CG의 창의적인 사용에 있어 좋은 레퍼런스로 남지 않을까 싶네요. Whoa! This stuff's so cool. I love when you can just get inventive and kooky and weird with your visual effects budgets. I'm tired of seeing people blow millions of dollars just like blowing stuff up. 이번엔 CG를 통해 탄생한 베스트 캐릭터입니다. 바로 타노스인데요. 타노스의 경우 무려 12개가 넘는 회사들이 들러붙어 만들 정도로 신경 쓴 캐릭터라고 하며 최고의 해상도와 디테일을 지닌 3D 모델링을 통해 타노스의 얼굴을 만들어냈다고 합니다. 따라서 타노스의 얼굴이 클로즈업 되는 장면을 보면 이렇게 미세한 주름부터 수염 자국까지 수많은 디테일들이 드러난다고 하는데요. 주름을 표현하기 위해 레퍼런스 피부를 촬영해 수축과 이완을 관측했고 수염 자국 역시 실제 인간을 레퍼런스로 삼다 보니 들어간 것이라고 합니다. 덕분에 분명 외계 캐릭터임에도 그와 동시에 친숙한 캐릭터가 나올 수 있던 것이라고 하네요. Notice his hairs are catching light on the left side of his face there. And now it's probably just them needing to make Thanos look real. 이번엔 전문가들이 뽑은 아쉬웠던 CG 장면입니다. 사실 대부분의 마블 CG는 뛰어난 퀄리티를 보여주기에 아쉬운 장면을 뽑기 힘들었다고 하는데요. 그래도 하나 뽑아보자면 블랙팬서 속 마지막 전투 장면이 2% 부족했다고 합니다. 우선 해당 씬의 문제점은 모든 게 다 검정색이라는 점인데요. 검정색 동굴, 검정색 통로, 검정색 슈트 등 모든 게 다 까맣기 때문에 누가 누군지 알아보기가 힘들었다고 합니다. 따라서 블랙팬서의 CG팀은 인위적으로 두 히어로를 밝게 만들었고 그로 인해 리얼함을 표현해주는 그림자 효과를 잃어버렸다고 하는데요. 대표적인 예로 여기 킬몬거의 겨드랑이를 보시면 팔에 의해 그림자가 져야 하는데 일말의 그림자도 찾아볼 수 없다는 점을 알 수 있습니다. 또한 킬몬거의 머리도 주변 빛의 양에 비해 너무 빛나고 있다고 하는데요. 이 정도의 광택이면 매우 강한 빛이 그를 정면으로 쬐고 있어야 하는데 이들을 밝혀주는 형광등의 빛의 양으론 턱없이 부족하다고 합니다. 하지만 사실 블랙팬서의 CG 작업이 엉성한 이유는 CG 작업팀의 실력 부족이 아니라고 하는데요. 그저 CG를 작업할 시간이 매우 부족했기에 벌어진 일이라고 합니다. 블랙팬서의 경우 생각보다 타이트한 스케줄을 가지고 제작됐으며 마지막 전투씬을 작업하는데 CG팀에게 주어진 시간은 겨우 6주밖에 없었다고 하는데요. 따라서 일반적인 스케줄대로였다면 저희가 스크린에서 본 CG보다 훨씬 더 리얼한 장면을 연출할 수 있었을 것이라고 합니다. Anytime people says, oh, it looks like a PlayStation game, it does such a disservice to what you're actually seeing. They only had about 6 weeks to do this entire scene. They probably got a good paycheck out of it. Can't guarantee that. 네, 오늘은 이렇게 전문가들이 뽑은 마블 영화 속 베스트 그리고 워스트 CG 작업을 소개해봤습니다. 여러분들은 전문가들의 리스트에 동의하시나요? 아니면 다른 의견을 가지고 계신가요? 여러분들의 생각은 댓글을 통해 남겨주시길 바랍니다. 오늘 저희가 준비한 내용은 여기까지입니다. 시청해주셔서 감사합니다.